+3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला माने तुमनकर यूनिट 2 जो कोर 4 रो यूनिट 2 आमे आज आलोचना करबा हला। तो यूनिट 2 रो जेते सब सिलेक्टेड क्वेश्चन सब आमे डिस्कस करबा। कारण ए क्वेश्चन तुम माने भाबीबोनी जे ए क्वेश्चन का गुटे मार्क अछि आमे पढिबानी कि ए क्वेश्चन का 2 मार्क अछि आमे हमर तो सिलेबस रे अछि गुटे मार्क किंतु एका 2 मार्क के आमे पढिबा नाही सेमिति के भाबीबोनी हला। आउ जोटा गोटे मार्क अछि एटा आमे पढिबानी सेमती ना। एगा होची ए क्वेश्चन गुडी को तुमन के गोटे मार्क हे परिबो ए क्वेश्चन तुमन के 2 मार्क हे परिबो हला। ए क्वेश्चन तुम 3 मार्क मध्ये हे परिबो जदि तुम टिके बढ़े कि लिखिबो हला। तो क्वेश्चन देखो बुझो हला केते भी कष्ट पाठ नाही रॉकेट साइंस नाही जे तुमन को बुझी हो नहीं ओडिया ऑनर्स आउ जो माने भी किछि माने ओडिया ऑनर्स नै के किछि बुझिबार ना हो तो वीडियो टी देखो आ संगमन को निकट भी पठै दियो वीडियो शेयर करो हला। क्षुद्रगर्भ रेवती कहार रचना यह केउ साहित्य पत्रिका रे कोन आत्मप्रकाश पाइथिला। क्षुद्रगर्भ रेवती हमें जानि छे क्षुद्रगर्भ रेवती कहार ना कथाकार फकीर मोहन को रचना। एही गल्पटी केतरे 1998 अक्टोबर मासरे उत्कल साहित्य मासिक साहित्य पत्रिका रे आत्मप्रकाश करिथिला हला। तबरे ओडिया साहित्य प्रथम क्षुद्रगर्भ नाम कोन एटा देखो क्षुद्रगर्भ प्रथम क्षुद्रगर्भ नाम कोन से रेवती। औपन्यासिक फकीर मोहन केउ उपन्यास प्रथम लिखिथिले माने फकीर मोहनकर प्रथम उपन्यास कोन ना चमाड़ 8 गुंठ होची तांकर प्रथम उपन्यास। माटीर मଣିଷ कहार रचना यह केबे लोकलोचन को आसीथिला ना माटीर मଣିଷ सबुज जुगर उपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर रचना यह 1931 मसिया लोकलोचन को आसीथिला। कान्हूचरण महांती केते गोटी उपन्यास रो स्रष्टा ना कान्हूचरण महांती 60 गोटी उपन्यास रो स्रष्टा 60 उपन्यास लिखिथिले। कान्हूचरण महांती प्रथम उपन्यास टी कोन यह केबे प्रकाशित होइतिला ना कान्हूचरण महांती प्रथम उपन्यास ते होची पलातक यह 1930 मसिया प्रकाशित होइतिला। ओडिया भाषा साहित्य प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किए ना ओडिया भाषा साहित्य प्रथम ज्ञानपीठ विजेता होजती गोपीनाथ महांती। एगो जो अछि उपाधि का कोन मिली पुरस्कार ता मने रखि दियो एगा तुमन पई पीजी कला बारे बहुत ही काम रे लागिवो जति करो। से 1973 मसिया रे माटी मोटर उपन्यास पई यह पाइथिले। गोपीनाथ महांती परजा और अमृतर संतान उपन्यास कहा जीवन समस्या रचित जीवन गोपीनाथ महांती परजा और अमृतर संतान उपन्यास आदिवासी जीवन नाना समस्या नहीं यह रचित होता है बुझीगला। तापर जीवा बहुत गुडे क्वेश्चन अछि तो जल्दी जल्दी नहीं जा लेट ही जीवन होले भिडियोटी केउ केउ रचना गोपीनाथ महांती सरस गद्यस्वरी को चिन्हाई दिए कौन आत्म आलोचना मूलक ग्रंथ कला शक्ति और उत्कलमणि गोपीनाथ महांती सरस गद्यशैली को चिन्हाई दिए। नैरशैली उपन्यास स्रष्टा किए यह क्या केन्द्र कर रचित नीरशैली उपन्यास स्रष्टा होती औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती। यह उपन्यास ओडिया समाज संस्कृति तथा श्री जगन्नाथ को केन्द्र कर रचित होता है। नीरशैली औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती 5 गोटी उपन्यास नाम लेख। औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती 5 गोटी उपन्यास नाम है विधु प्रिया अंध दिगंत शताब्दीर सूर्य कृष्णाबेरी संध्या तापरे ज्ञानांतर इत्यादि 5 गोटी उपन्यास। चंद्रशेखर रथंकर के उपन्यास एक क्रांतिकारी सृष्टि ना चंद्रशेखर रथंकर जंत्रारूढ़ उपन्यास एक क्रांतिकारी सृष्टि। असुर्य उपनिवेश और नवजातक उपन्यास कहार रचना ना असुर्य उपनिवेश नवजातक उपन्यास उपन्यास चंद्रशेखर रथंकर रचना। विधु और निरुपमा उपन्यास कहार या होची कोन उपन्यासक विभूति पट्टनायक रचना विधु और निरुपा। औपन्यासिक विभूति पट्टनायक 5 गोटी उपन्यास नाम लेख। नायिकार नाम श्रावणी नदी नाड़ी नक्षत्र प्रिय बांधवी केशवती कन्या शेष बसंत इत्यादि 5 गोटी उपन्यास कहार ना विभूति पट्टनायक केउ ग्रंथ पाई केबे शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। चोरंती ठाकुर ग्रंथ पाई 1993 मसीह शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले।
କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନା ନର କିନ୍ନର 1961 ନର କିନ୍ନର 1962 ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖ। ଐକ୍ୟତାନ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଅସମାପ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଘାସ ଆଉ ଆକାଶ। ତାଙ୍କର 5ଗୋଟି ସଂକଳନ। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର 5ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଉପନ୍ୟାସ: ବର୍ଷା ଓ ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ, ଉପନାୟିକା, ଜାଗ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ, ଶିଳା ପଦ୍ମ, ମଗ୍ନ ମାଟି। କେବେ ଓ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1901 ମସିହାରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା କିଏ? ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଓ କେବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ସେ 1911 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମାଟିର ତାଜ, ମଶାଲିନ ଫୁଲ ଏହି ସଂକଳନ କାହାର? ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ମାଟିର ତାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ମଶାଲିନ ଫୁଲ। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ। ବହୁଚର୍ଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ କାହାର? ବହୁଚର୍ଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଭାଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚନା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଓ କେବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି 1957ରୁ 58 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳ୍ପ କାହାର ରଚନା? ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଗାଳ୍ପିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ରଚନା। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖ। ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କବି ନର୍ତ୍ତକୀ। ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖ। ନୀଳ ଲହରୀ, ଜୟଶ୍ରୀ, ବିକଚ ଶତଦଳ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ବହୁଚର୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଡିମିରି ଫୁଲର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ବହୁଚର୍ଚିତ ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଗଳ୍ପ କାହାର? ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଥାକାର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର 5ଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ରାନୁ ଅପାଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁମିତ୍ରାର ହଂସ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। 5ଗୋଟି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଓ କେବେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ପାଇଥିଲେ? ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 1884 ମସିହାରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନା ଆଳଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମନୋଜ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା 1990 ମସିହାରେ ପାଟ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଲିଖିତ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ? ଗଣେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ ପୁରୀର ନଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ। ପାର୍ବତୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକର ରଚନା? ପାର୍ବତୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ରଚନା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି? ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗୀତାର ଉର ଆସିଗଲା ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର 5ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଲେଖ। ନେପଥ୍ୟ, ସିଂହଟି, ନାୟଗ୍ରା ଓ ଦେବଯାନୀ, ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ଅରଣ୍ୟ ଉପବନ।
ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସୁରଭି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସୁରଭି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗାଳ୍ପିକ ସାତଗଡ଼ି ହତାଙ୍କର ରଚନା। ଦୈଦ ଦୌଡ଼ି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ରଚନା? ରାମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ରଚନା। କୁଲୁଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଅଘଟକ ସଂକଳନ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଦୁଇଟି କାହାର? ଏହା ହେମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି? ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ନା ଗାଳ୍ପିକ ରବି ନାରାୟଣ ବରାଳଙ୍କର ଲେଖନୀ। ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏକ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ? କ'ଣ? ଆମଡ଼ା ବାଟ ଉପନ୍ୟାସଟି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏକ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଖଦଡ଼ମୁଣି କାହାର ଲେଖନୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ନା ଖଦଡ଼ମୁଣି ଗାଳ୍ପିକ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲେଖନୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକ କ'ଣ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। କାହାର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ? ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି ରେସା, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ମଙ୍ଗଳବାଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ବିଦୂଷକ ଆଉ ଗୋଟେ ହସକୁରା। ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର 3ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ। ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଳି କକା। ବାମଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କ 5ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ। ନୋଡ଼ ସଞ୍ଚାର, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟ ମହାପୁରୁଷ। ଏତେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ସରିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।